हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फिजिक्स की क्लास। ਅੱਜ ਆਪਾਂ कुछ सैटेलाइट्स बारे पढ़ांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? राइट द कंडीशंस फुलफिल्ड बाय द सैटेलाइट टू बी अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आल्सो राइट इट्स यूजेस। सो की मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की है, ठीक है ना, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾइट ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए। ठीक है, तो इनके आप यूजेस बारे गल करनी है। हम देखो जियो स्टेशनरी का मतलब, जियो का मतलब होंगे अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ के नाल जिहड़ी इस तरह लगे कि अर्थ के उत्ते ही खड़ी है। सो जियो स्टेशनरी, ठीक है। सो धरती के नाल नाल घूमण वाली सैटेलाइट जिहड़ी, जिवें धरती अपने एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करती है तो 24 घंटे एक चक्कर पूरा करती है, उस तरह कोई सैटेलाइट करे। जिवें आपां कहीए कि अपने शहर फिरोजपुर के उपर है सैटेलाइट, तो वह धरती जिवें घूम रही है वह फिरोजपुर के उपर ही घूमती रहे, सैटेलाइट उनकी पोजीशन फिरोजपुर तो चेंज ना हो, तो आप जियो स्टेशनरी कहांगे। ठीक है ना। सो ऐसी सैटेलाइट जिहड़ी जिहड़ी आपां कहीए कि इट इज़ स्टेशनरी विद रिस्पैक्ट टू अस, कि आपां देखिए जिवें टैलीस्कोप नाल मान लो देखते हैं, कुछ दिखती है सैटेलाइट या किसी तरह भी आपां ते देखिए तो आपां नूं जिस जगह पर अज नज़र आई है, साल बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उत्थे ही नज़र आए, मतलब वो धरती के नाल नाल उवें ही घूमती रहे जिवें धरती रिवॉल्व करती है, तो उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट विच इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू द अर्थ। ठीक है। सो विच इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू द अर्थ मतलब धरती के नाल रेस्ट से है। सो जिवें धरती घूम रही उवें ही घूम रही है, तो उनकी पोजीशन तो धरती की पोजीशन उस पर्टिकुलर थां तो चेंज नहीं हो रही, तो आप कह दें विद रिस्पैक्ट टू रेस्ट, विद रिस्पैक्ट टू अर्थ इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है। सो उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सो सैटेलाइट जिहड़ी है एट द ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट चो घूमती है। देखो किवें है, आ अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ दे आ इक्वेटर है, आपां गल कीती सीगी, आ इक्वेटर हुंदा है, ठीक है ना, धरती को 2 हिस्सों च वंडण वाला, नॉर्दर्न हैमीस्फीयर ते साउदर्न हैमीस्फीयर दे विच। ठीक है। सो 2 हिस्सों च वंडण वाला उन्होंने आप इक्वेटर कह दें, इधर नॉर्थ पोल होंदा है, इधर साउथ पोल होंदा है। ठीक है। सो ये इक्वेटर धरती जिहड़ी है स्पिन करती है, इस तरह मोशन होंदी है, इस तरह स्पिन करती है अपनी एक्सिस के आले दुआले, तो वो सैटेलाइट भी इत्थे इक्वेटोरीअल प्लेन के उत्ते इहदे आले दुआले इस तरह घूमती हो। ठीक है। सो इहदे आले दुआले ही घूमती हो, तो उन्होंने आप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कह दें, तो वह जियो सिंक्रोनस आ जिहड़ा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बन गया जिस ऑर्बिट चो घूमेगी। ठीक है। सो दिस इज़ द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जिहड़ी ऑर्बिट चो घूमेगी। हुण देखो जिहड़ी कंडीशनस ने टू बी फुलफिल्ड बाय द सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो फर्स्ट कंडीशन हैगी है कि ये उन्ना ही टाइम लवे जिन्ना धरती टाइम लेती है, दैट इज 24 आवर्स। ठीक है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी 24 आवर्स। ठीक है। सो इक्वेटोरियल प्लेन दे विच धरती के आले दुआले चक्कर लगाने का वो समा उन्ना ही होवे जिन्ना धरती चक्कर लगाने का समय। ठीक है ना। ये अपना चक्कर पूरा करे, उन्नी देर च धरती भी अपना चक्कर पूरा कर ले, तो वो जियो सिंक्रोनस रहेगी। ठीक है। जियो स्टेशनरी रहेगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दे विच। ठीक है। सो द सैटेलाइट शुड मूव इन द सेम सेंस एज द अर्थ, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना। पश्चिम तो पूरब वाले पासे घूमे। ठीक है ना। पश्चिम तो पूरब वाले पासे इस तरह। ठीक है। सो पश्चिम तो पूरब वाले पासे घूमे, उस सेंस जिवें धरती घूमती भी है। ठीक है। तो ये जियो स्टेशनरी रहेगी जो 24 घंटे लगाती है चक्कर कटन च। ठीक है। सो इनकी हाइट जी आप कैलकुलेट करा वो 36,000 किलोमीटर के लगभग आती है इक्वेटोरियल प्लेन के उत्ते। मतलब आ देखो आ अपनी धरती है, तो आ इक्वेटर है, तो आ इक्वेटोरियल प्लेन है। इस जगह पर जोड़ा प्लेन आप सर्कल बनाइए इनके आले दुआले वो इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है। जिमें आप कहिए आ सर्कल इहदे आले दुआले इत्थे बनेगा। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा। सो इक्वेटोरियल प्लेन बनता है। सो इत्थे चक्कर इस तरह लगावे तो उनकी हाइट जी है धरती तो दूरी 36,000 किलोमीटर के करीब होवे। आप कैलकुलेट करते हैं, देखो आप फार्मूला ड्राइव किया सीगा कि हाइट ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज T² R² G/4 पाई² द क्यूब रूट माइनस R। ठीक है। सो इत्थे आप वैल्यूज पुट करिए तो H की वैल्यू देखो कि आएगी
ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ। ਸੋ 24 ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਇੰਟੂ ਉਹਦੇ 'ਚ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 6.4 ਇੰਟੂ 10⁻⁶ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14 तो 3.14 दो बारी आ गया। तो ये सारे का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे का क्यूब रूट आ जाएगा 1/3 पावर। तो इन्हें चो माइनस कर देंगे आप आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, सो ये सारी कैलकुलेशन जो आप करा एच की वैल्यू जी है वो आ जाती है 35,930 गुणा 10⁻3 मीटर। ठीक है, इन्ने मीटर आ जाती है। सो इन किलोमीटर च लिख देंगे तो ये बन जाएगी 35,930 किलोमीटर। ठीक है, इन्ने किलोमीटर हो जाती है 35,930 किलोमीटर। ओके, ठीक है, सो लगभग 36,000 किलोमीटर आ गया। करके आप लिखा द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी अबाउट 36,000 किलोमीटर। सो एग्जैक्ट वैल्यू 35,930 है। ठीक है, 35,930 किलोमीटर अबव द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, सो इन्नी हाइट से सैटेलाइट घूमती होवे ते उनकी सेम सेंस होवे ते 24 घंटे लवे, वो सैटेलाइट जिहड़ी है वो अर्थ के विद रिस्पैक्ट स्टेशनरी हो जाती है। तो उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो उनका ऑर्बिट जिंदे चो घूम रही है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट घुमाता है। ठीक है, हाँ देखो आ सैटेलाइट अर्थ के आले दुआले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दे विच ਆਪਾਂ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ऑर्बिट ਜਿਹੜਾ ਇਹ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। तो ਇਹ ਆਪਾਂ सैटेलाइट एक दिखाई है। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये इस तरह रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ यूजेस बारे गल करांगे। यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सो दे आर यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू सेंड मैसेजेस टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स। ठीक है, सो टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट करने लई ते मैसेजेस वगैरह एक थां तो दूसरी थां ते धरती ते सेंड करने लई इन्हां सैटेलाइट्स की वरतों की जाती है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज वैदर सैटेलाइट्स टू फोरकास्ट वैदर। ठीक है, सो मौसम की जानकारी देने लई वैदर सैटेलाइट्स के तौर पर भी इन्हां दी वरतों की जाती है। दे आर यूज टू एक्सप्लोर द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफेयर। अपनी धरती के आले दुआले जिहड़ा हवा का या गैसां का गोला है उन्होंने आप एटमोसफेयर कहने। सो एटमोसफेयर के अपर रीजन को एक्सप्लोर करने लई भी उन्हां च की है, जिवें आपां उन्हां दे अलग अलग पार्ट्स बारे जानकारी चंगी तरह लैण लई इनकी वरतों की जाती है। ठीक है, सो दे आर यूज टू नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ उन्होंने आपां इन्हां सैटेलाइट्स की मदद नाल एग्जैक्टली जिहड़ा पता कर सकते हैं। ठीक है, सो हुण आपां गल करांगे नीड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हुण देखो जिहड़ियां रेडियो वेव्स ने, आपां रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, आपां नूं कोई एंटीना वगैरह की लोड़ नहीं पैंदी। उनका कारण की है कि लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होंदियां ने। तो जिहड़ियां लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होंदियां ने वो जदों ट्रांसमिटिंग स्टेशन तो चलदियां ने तां धरती के एटमोसफेयर की एक परत है जिन्होंने आपां आइनोसफीयर कहते हैं। ठीक है, आइनोसफीयर दे विच ये ताकत है कि वो लो फ्रिक्वेंसी रेज नूं जिहड़ियां रेडियो वेव्स होंदियां ने वो जो जांदियां ने टकरा के वापस आ जाती है धरती पर। जिवें आ देखो ट्रांसमीटर तो आ ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, समझ लो आ एक अपना ट्रांसमिटिंग स्टेशन है। इहदे तो रेडियो वेव्स जिहड़ियां ट्रांसमिट होईयां ते आ आइनोसफीयर है। ठीक है, ये आइनोसफीयर है अपना। आइनोसफीयर की परत नाल टकरा के ये धरती ते वापस आ गई। तो देखो वैसे जे आपां सीधी रेखा बनाईए इत्थों तो ये इत्थों तक ही पहुँच सकती है धरती के, अगे ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, पर आइनोसफीयर की मदद नाल इत्थे रिसीवर तक भी ईजीली पहुँच गई। ठीक है, सो रेडियो वेव्स दे कैन बी कम्यूनीकेटेड इन दिस वे। ठीक है,
ਆਈਨੋਸਫੀਅਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਨੋਸਫੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਕਣ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਨੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਪੀਟਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੀਟਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਰਿਪੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਟਾਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਰਿਪੀਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਵਿਚ ਆਰ ਆਫ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਈਨੋਸਫੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੀ ਰਿਪੀਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਨ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ 'ਚ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਪੀਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਪੀਟਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰਿਪੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ 'ਤੇ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸੇ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 3 ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 3 ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸੈਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਸੱਚ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦਾ ਹੋਲ ਅਰਥ। ਸੋ ਟੋਟਲ 3 ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਘੱਟ ਲਾਂਚ ਸੀਗੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟਲਾਈਟਸ, ਰਾਈਟ देयर यूजेस। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਾਂ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ, ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਸੈਟਲਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜੰਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਮੈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਪਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਡਰਾਉਟਸ, ਸੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੋਰ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੋਪ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਲਾਈਟਸ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਸਪਾਈਂਗ ਪਰਪਸਿਸ, ਸਪਾਈਂਗ ਪਰਪਸਿਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਟਰੂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਂਗ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਨੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ, ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੋਲਰ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।